आज आपण शिकत आहोत 2.4 An Epitome of Courage. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of the century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. अनेकदा आपण आपल्या कमतरता, दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपायचा प्रयत्न करतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून कुढत बसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक यांनी मात्र तसे केले नाही. एका अतिदुर्मिळ व भयंकर अशा असाध्य आजाराला ते तोंड देत होते. त्यांनी आपले संशोधनाचे कार्य अविरतपणे चालू ठेवले. त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातून आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा आपण त्यांच्यापासून घेतली पाहिजे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर हॉकिंग यांचा जन्म झाला. त्यावेळेला त्यांच्या पालकांना जरासुद्धा कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा पुढे जाऊन शतकामधील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखला जाणार आहे आणि त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळून जाणार आहे. आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे तो धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाणार आहे याचा कुणाला सुद्धा अंदाज नव्हता. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate. Yet he is one of the greatest scientists of this century. धैर्य ही एक विलक्षण अशी चीज आहे, वस्तू आहे. हा गुण अंगी असेल तर मनुष्य कोणत्याही महाभयंकर संकटांना सुद्धा सामोरा जाऊ शकतो. डॉक्टर हॉकिंग विश्वनिर्मिती शास्त्रातील म्हणजेच कॉस्मॉलॉजीतील एक आख्यायिका आणि धैर्य व आशावाद यांचे मूर्तिमंत रूप आहेत. असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नियतीच्या खेळाचे फासे उलटे पडल्यामुळे एक बुद्धिमत्ता सोडली म्हणजेच मेंदू सोडला तर त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडले गेलेले होते. असे असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. Stephen हे एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे भरपूर खोड्या काढणारे, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारे असे एक किशोरवयीन मुलगा होते. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे असे त्यांच्या वडिलांना वाटत होते, पण स्टीफनचा गणिताकडे कल होता. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे
त्याऐवजी त्यांना भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचे ठरवले. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him, and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all muscles of the body. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. 17 वर्षांचे असताना स्टीफन यांना आपल्या हालचालीत जडत्व बोजडपणा जाणवू लागला आणि 1-2 वेळा ते अकारण तोल जाऊन खालीही पडले. यामुळे ते चक्रावून गेले. त्यांनी फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. तेव्हा असे निदान झाले की त्यांना एका अतिदुर्मिळ अशा आजाराने ग्रासलेले आहे. ALS किंवा LOU, गेह्रिग्स डिसीज नावाच्या या आजारात मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि शेवटी शरीरामधील सर्व स्नायू हे कमकुवत किंवा शिथिल होतात. स्टीफन म्हणतात की लहानपणीही त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता. त्यांचे शिक्षकही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्रासलेले असायचे अशी आठवण स्टीफन सांगत असत. तसेच त्यांना खेळामध्ये सुद्धा रुची नव्हती, आवड नव्हती. असे असले तरी ही आजाराची बातमी त्यांना हादरवून टाकणारी होती. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. या पृथ्वीतलावर ते किती काळ राहणार होते याची काहीच शाश्वती नव्हती. रोगाचे पूर्वनिदान खूप वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखेही नव्हते. तरीही खचून न जाता स्टीफन यांनी आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा वाङ्निश्चय म्हणजेच विवाहबद्धता झाली. ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण हॉकिंग म्हणतात की याच उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. याचे कारण त्यांनी या क्षणापुरते जगायला सुरुवात केलेली होती आणि डॉक्टरकीचे संशोधनही नव्या जोमाने सुरू केले होते. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believed that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. दरम्यानच्या काळात आजाराने हळूहळू स्टीफनच्या शरीराचा ताबा घेतला आणि त्यांना बऱ्यापैकी अपंग केले.
PhDसाठी त्यांनी कृष्णविवर म्हणजे ब्लॅक होल्स या संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. आता ते व्हीलचेअरच्या मदतीनेच वावरू शकत होते. त्यांचे हातांचे आणि वाणीवरचे नियंत्रणही झपाट्याने कमी होऊ लागले होते. कृष्णविवरांच्या अभ्यासाने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवकल्पनांचे धुमारे फुटले. त्यांनी केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानांनी आधी सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना हादरवून टाकले. शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती सुरुवात एक प्रचंड विस्फोट म्हणजेच बिग बँग होऊन झालेली आहे. ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफन यांनी लाय अल्जेब्रा याचा शोध लावला. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of US National Academy of Sciences. शरीरावरचे नियंत्रण गेल्यामुळे ते व्हीलचेअरलाच जखडून गेलेले होते. असे असले तरी संगणकाच्या मदतीने ते त्यांचे विचार व्यवस्थितपणे मांडू शकत होते. डॉक्टर हॉकिंग हे विज्ञानातील गहन, खोल अशा विषयांमध्ये अधिकारी व्यक्ती आहेत. असंख्य मानद, डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आले. द रॉयल सोसायटीचे ते फेलो आहेत आणि US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे सदस्य देखील आहेत. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man, a simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आइन्स्टाईन यांच्या तुलनेचे समजले जात असूनही डॉक्टर हॉकिंग अतिशय विनयशील असे आहेत. साध्या व विनम्र अशा या माणसाने आपल्या अचाट कल्पना सामान्य लोकांना समजेल अशा भाषेत अनेक पुस्तकांच्या स्वरूपात मांडलेल्या आहेत. त्यांचे लिखाण अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असते. त्यांच्या सुबोध लेखनशैलीमुळे शास्त्रज्ञ किंवा विज्ञानतज्ज्ञ नसलेल्या लोकांनाही ते सहज समजते. काळाचा संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम हे त्यांचे पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकांपैकी एक आहे. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core of secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. ALS सारख्या भयंकर आजार आपल्याला जडला आहे याविषयी त्यांना काय वाटते असे विचारले असता आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग असे म्हणतात, इतरांपेक्षा वेगळे वाटत नाही मला फार.
शक्य होईल तितके सामान्य आयुष्य जगण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचार करीत नाही किंवा त्यामुळे मला ज्या काही थोड्याशा गोष्टी करता येत आहेत किंवा करता येत नाहीत त्याबद्दल खेद करीत नाही मी. पुढील हजारेक वर्षांत विज्ञानाला विश्वाची मूळ रहस्ये उलगडता येतील. विश्वाचा प्रारंभ, इतिहास, कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश कधी होणार याचेही भाकीत वर्तवता येईल, असे डॉक्टर हॉकिंगचे ठाम मत आहे. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. डॉक्टर हॉकिंग प्रमाणेच असे असंख्य लोक आहेत जे आपल्या आयुष्यात अनुकरणीय असे, आदर्श असे धैर्य प्रदर्शित करीत असतात. आपल्या अपंगत्वावर मात करीत अलौकिक कार्य करणाऱ्या अशा सर्व हिम्मतवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम. अशा प्रकारे इथे आपण हा 2.4 An Epitome of Courage हा पाठ समजून घेतलेला आहे, जो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्याबद्दल आहे.